खड़ी कर रहा सी अमृतपाल सिंह। AKF आनंदपुर खालसा फोर्स का ना देके जेड़ा तुसी AKF लिखा होया देखा होना है, अमृतपाल सिंह दे नाल जेड़े उसके साथी रहंदे सीगे हथियारां ते लिख के रखते सी AKF। AKF की सी आनंदपुर खालसा फोर्स। इस ना दी फौज खड़ी कर रहा सी अमृतपाल सिंह। सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी मिल रही है, हथियारबंद समर्थकों AKF का हिस्सा बनाया अमृतपाल सिंह ने। अमृतपाल सिंह के घर के बाहर भी AKF लिखा हुआ है, बरामद हथियारों से भी AKF लिखा हुआ मिले। आनंदपुर खालसा फोर्स के नां दे नाल अमृतपाल सिंह अपनी फौज तैयार कर रहा सी। इस वेले की सब तो वड्डी खबर तुहानूं दस दी, अमृतपाल सिंह अपनी फोर्स खड़ी करने की तैयारी भी सी और बकायदा इसनूं उसने अंजाम देना शुरू कर दिता सी। सब तो वड्डा खुलासा हुण तक दा अमृतपाल सिंह ने अपने हथियारबंद समर्थकों AKF का हिस्सा बनाया सी। AKF का हिस्सा बना के उन्होंने हथियारों से भी AKF मेंशन किया जाता सी। आनंदपुर खालसा फोर्स के नां दे नाल अमृतपाल सिंह अपनी फौज खड़ी कर रहा सी। सब तो वड्डा खुलासा इस वेले अमृतपाल सिंह दे नाल जुड़िया। मनोज राठी मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़नगे इस वेले, उन्हां तों ज़्यादा जानकारी लवांगे। मनोज, अपने आप में हैरान करने वाला खुलासा है, अमृतपाल सिंह दे नाल जुड़ी चीज़ां असीं दर्शकों नूं दस रहे हां। AKF लगातार साडे जहन दे विच सीगा कि इसका मतलब की है। लगातार ये सवाल उठते सीगे कि जिहड़ा उसके साथियों के हथियारों से भी लिखा हुआ नजर आंदा सी AKF की है। ते इस सब दे विचाले सवाल यह सीगा कि AKF है कि आनंदपुर खालसा फोर्स, इसका मतलब सी हथियारबंद समर्थकों अपनी फोर्स के विच शामिल कर रहा सीगा अमृतपाल सिंह। और तस्वीरें तुहानूं दिखावांगे असीं। AKF लिखा होया किस किस थां ते AKF लिखा होया नजर आंदा सीगा। पहला हो सकता है तुसीं शायद ध्यान ना दिता होवे, पहला हो सकता है कि तुसीं शायद ये समझा होवे कि शायद अमृतपाल सिंह ने कोई कोड नेम रखा होना है। पर अज जिहड़ा खुलासा होया है, जिहड़ा खुलासा न्यूज़ 18 पंजाब कर रहा है, वो अपने आप विच वड्डा अहम है कि इस वेले जिहड़ा AKF सीगा जिसते अमृतपाल सिंह दे साथी जिहड़े हथियारां ते लिखते सीगे AKF, अमृतपाल सिंह दा जद्दी घर पिंड जल्लूपुर खेड़ा दे विच उत्थे लिखा होया सी AKF, दरवाजे ते लिखा होया सी। उस AKF का मतलब है आनंदपुर खालसा फोर्स। अमृतपाल सिंह दे नाल जुड़े जिहड़े साथी सीगे। और ये तस्वीर अमृतपाल सिंह दे घर दी जिसदे दरवाजे ते लिखा AKF। ये तस्वीर उन्हां हथियारां दी जिन्हां ते लिखा होया AKF। और ये हथियार वो ने जिहड़े पुलिस ने उसके साथियों के कोलों बरामद किए ने। और ये क्यों अहम हो जाता है खुलासा? तुहानूं याद होएगा उस दौर दे विच जदों पंजाब दे विच इस तरीके दी सरगर्मियां नूं अंजाम देने की कोशिश हुई सीगी, कई सारी अजिहियां ताकतां जिहड़ी देश विरोधी जिन्हां नूं मन्निया गया और जिन्हां ते सवाल खड़े हुंदे सी, उन्हां ने भी इसे तरीके दे ना अपनी जथेबंदियां दे रखे हुए सन। और अज जिहड़ा खुलासा अमृतपाल सिंह नूं लेके हो रहा है, अमृतपाल सिंह ने अपनी फोर्स तैयार की सी AKF आनंदपुर खालसा फोर्स। सो किस तरीके प्लानिंग की जा रही सी, किस तरीके वापस जिहड़ा है एक वखरे तौर पे पंजाब नूं ले जाण दी कोशिश हो रही सीगी। इन्हां तस्वीरां तो बाद सवाल सब तो अहम सीधा रुख करते हैं मनोज राठी दा। मेरे सहयोगी मनोज, बहुत सारे अजिहे ना मिलते जुलते ना पंजाब सुनता रहा है, पंजाब के लिए कोई ना इन्ना नवा नहीं हैगा, पर अमृतपाल सिंह वर्गा शख्स जिसनूं जिहड़ा अपने आप नूं इस तरीके प्रोजेक्ट करता सी कि वो सिक्खी दे लिए काम कर रहा है, वो पंजाब दे लिए काम कर रहा है, वो पंजाब का वारिस है और उसकी एक अजिही फोर्स का खुलासा होता है जिहड़ी वो तैयार कर रहा सीगा गुपचुप तरीके आनंदपुर खालसा फोर्स। की जानकारी मिल पा रही है मनोज? बिल्कुल गगन, अहम जानकारी जी तुहानूं देण वाले हैं कि AKF आनंदपुर खालसा फोर्स इसकी लगातार जी है गिनती बढ़ती जा रही थी। तुम देखिए उहदे घर के बाहर AKF उहदी जिहड़ी हथियार उहदे जिहड़े साथियों तो हथियार जिहड़े रिकवर होए हैं उन्हां ते भी AKF लिखा होया है। लगातार जिहड़े टॉप सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे हैं कि अपनी एक फोर्स अंदर ही अंदर जिहड़ी है वो बनाने की कोशिश जिहड़ी है वो लगातार बहुत थोड़े दिनों च बहुत ही थोड़े दिनों च जिहड़ा AKF दा जिहड़ा ये फोर्स तैयार की जा रही सी। आखिर मकसद की सीगा, आखिर पंजाब च इन्हां दा फौज बनाने का मकसद की सीगा? हुण लगातार खुलासे जिहड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 सब तो पहला, क्योंकि पहला भी असीं जानकारी दी सी, कई जिहड़े इंटैलीजेंस इनपुट दिते हैं पंजाब पुलिस नूं, कई इंटैलीजेंस
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿ AKF ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ AKF ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ AKF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ AKF ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ AKF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ AKF ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ AKF ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AKF ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਖਿਰ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਗਗਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ AKF ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ AKF ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AKF ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AKF ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ AKF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ AKF ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ AKF ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ AKF ਸੀਗਾ ਕੀ AKF ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹਦੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਗਗਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ AKF ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IT ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਗਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AKF ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ AKF ਲਿਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫੋਰਸ 'ਚ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਗਨ ਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ AKF ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ
ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ AKF ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨਾਲੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ AKF ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, AKF ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हो चुका है। कह सकते गगन, ऑपरेशन अमृतपाल शुरू हो चुका है। AKF का खुलासा जिहड़ा किया गया है, होर भी खुलासे हुण होणगे, क्योंकि गड्डियां भी जब्त हो रही हैं, होर जिहड़े उहदे साथी हैं उन्हां नूं भी काबू किया जा रहा है, ते उन्हां ते इंटैरोगेशन च बहुत सारी चीज़ां निकल कर सामने आणगियां। तुहानूं थोड़ी देर तक होर भी बड़ा खुलासा देणगे, लेकिन AKF यानी कि आनंदपुर खालसा फोर्स बहुत बड़ी गिनती कह सकते हैं, लगातार धीरे धीरे दी गिनती जिहड़ी है बढ़ रही सी, ते पुलिस ने जिहड़ी इंटैरोगेशन सामने आया, जिहड़े टॉप सोर्सिस सानू जानकारी दे रहे हैं कि कई चीज़ों का होर भी खुलासा होया है, जो कि जल्द जिहड़ा है वो खुलासा करेगी। पुलिस के सीनियर अधिकारी दे विच खुलासा करनगे कि किस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा सीगा, किस तरह का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही सी। पंजाब च साफ तौर पर DGP वालों कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने दिता जाएगा, पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होने दिता जाएगा। जिहड़ा भी पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा उहदे ते कार्रवाई होएगी, उहदे ते पर्चा होएगा, ते हो भी रहा है। दूजी गल, बार बार यही मैसेज जिहड़ा है पुलिस ऑफिसर दिंदे नजर आ रहे कि किसी भी तरह का कोई फेक मैसेज, किसी भी तरह की जिहड़ी अफवाहां है उहदे च तुसीं ना जाओ। 144 जिहड़ी लाई गई है उसी कारण है किसी भी तरह का जिहड़ा गगन। मनोज मैं एक मिनट तस्वीरें दिखा रहा दर्शकों को, तस्वीरें दिखा रहे हैं AKF और AKF ये जिहड़ा लिखा हुआ है दर्शक देख पा रहे हैं ऑन स्क्रीन, असं दिखा रहे हैं, मार्क करके बकायदा दिखा रहे हैं किस तरीके AKF आनंदपुर खालसा फोर्स AKF ये लिखा नजर आ रहा है, हथियारों के उत्ते लिखा हुआ नजर आ रहा है, और AKF की बाकायदा जैकेट्स पाए हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। AKF लिखा हुआ है इत्थे नजर आ रहा है, ये शख्स AKF की जैकेट पा के बैठे ने, ये भी AKF की जैकेट पा के बैठे ने, हथियार ते भी लिखा हुआ है। और जेडे नाल चल रहे सीगे अमृतपाल सिंह इत्थे चल रहे ने, उन्हां दे नाल जेडे चल रहे ने उन्हां दे हथियारां ते AKF लिखा हुआ है। आनंदपुर खालसा फोर्स ते अमृतपाल दी जेडी पर्सनल सिक्योरिटी उस दे विच AKF लिखे हुए हथियार ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ AKF ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਨੇ। पुलिस कह रही है कि अमृतपाल सिंह फरार ने, सरेंडर करन उन्होंने साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और खुलासा यह होया है, सब तो अहम खुलासा, कि अमृतपाल सिंह अपनी फोर्स तैयार करने की तैयारी दे विच सी। और यह तैयारी किवें नजर आ रही है, जिहड़ा कोडिंग सीगी इस कोडिंग नूं डिकोड किया गया है। AKF की जिहड़ी कोडिंग सीगी जिहड़ी अमृतपाल सिंह ने की सी, इस नूं डिकोड किया पुलिस ने। जिहड़े उसके साथी अरेस्ट किए गए ने उन्हां दे नाल पुछगिछ तो बाद यह खुलासा होया है कि यह आनंदपुर खालसा फोर्स के नां दे नाल अमृतपाल सिंह ने अपनी फोर्स तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी सी। और इस दे विच किन्हां नूं शामिल किया जांदा सी, जिन्हां कोल अपने हथियार सीगे। हुण इस पूरे सिनेरियो नूं एक होर तरीके समझो, ਜਿਹੜੇ अमृतपाल सिंह ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। और राइफल हैगी है लाइसेंसी राइफल रखने से किसी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, पर उस लाइसेंसी राइफल के नाल कार्ट्रिज किन्ने रखे जा सकते हैं, उस कारतूस किन्ने रखे जा सकते हैं, यह अपने आप में सवाल होंदा है। AKF के इन्हां मैंबरां नूं तय हद नालों वध कारतूस कित्थों मिल रहे सीगे। जदों ये पुलिस ने खुलासा किया है वह अपने आप में हैरान करने वाला है। अमृतपाल दे कहण ते तय हद नालों वध कारतूस अमृतपाल सिंह दे साथियों नूं दिते जा रहे सन। जी हां, हुण तुहानूं समझ आएगा कि AKF किवें तैयार की जा रही सी, यानी हथियार उन्हां लोकां दे, लाइसेंसी हथियार उन्हां लोकां दे जिहड़े अमृतपाल सिंह तो प्रभावित सीगे, ते कार्ट्रिज
यानी कारतूस और वो भी नाजायज ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ, ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿ AKF ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨੇ ਪਰ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਤੂਸ ਤੈਅ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਤੂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ, ਯਾਨੀ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ AKF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੋਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ? ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਨੋਜ? देखो गगन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੈਅ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਤ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ AKF ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ? ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਗਨ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੌਪ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ AKF ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ AKF ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ AKF ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ AKF ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ
AKF ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਗਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ AKF ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗगन जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज भाटी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। अमृतपाल सिंह नूं लैके वड्डा खुलासा। अमृतपाल सिंह अपनी फोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहा सी, हथियारबंद समर्थकों नूं आनंदपुर खालसा फोर्स यानी AKF का हिस्सा बनाया और अमृतपाल सिंह के घर के बाहर भी AKF लिखा हुआ है। ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ